السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. সম্মানিত উপস্থিতি, আমরা দ্বিতীয় দিবসের ক্লাস কোরআনে হাকিম থেকে আল্লাহ তাআলার মেহেরবানিতে আমি স্বেচ্ছাসেবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি বিশেষ করে শৃঙ্খলা বিভাগে দায়িত্বরত স্বেচ্ছাসেবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। রাস্তা অনেক দোকানপাট, এখানে অনেক জড়ো হয়েছে মানুষ, জটলা বেঁধেছে। তোমরা সকলকে আমাদের মাহফিলে প্যান্ডেল নিচে তাদেরকে অবস্থান এবং বসার জন্য ব্যবস্থা করে দাও, রাস্তাটা ক্লিয়ার করে দাও।
করতেছেন এই ছোট এইগুলো দায়িত্বশীল শিক্ষক এবং স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, বিশেষ করে শৃঙ্খলা বিভাগের আমাদের মূল গেটের সামনে অনেকটা জটলা, বিশেষ করে গাড়ি আসতে সমস্যা হচ্ছে, মানুষের যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে। আমি স্বেচ্ছাসেবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, শৃঙ্খলা বিভাগের তোমাদেরকে যেখানে যেখানে যাকে যেখানে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অবশ্যই তাকে সেখানে থাকতে হবে, জায়গা থেকে স্থানান্তর করা যাবে না বা ওই স্থান ত্যাগ করা যাবে না অনুমতি ছাড়া। সম্মানিত উপস্থিতি, এ পর্যায়ে আমাদের সামনে হামদে বারি তাআলা পেশ করছে উজ্জীবন শিল্পগোষ্ঠী আমাদের সামনে হামদে বারি তাআলা পেশ করছে। আচ্ছা অনেক পরবর্তীতে আমরা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আচ্ছা এই জানি প্রশংসা করার ভাষা পাই না, খুঁজে খুঁজে পাই না আমি। প্রশংসা করার ভাষা পাই না, খুঁজে খুঁজে পাই না আমি। প্রশংসা করার ভাষা পাই না, খুঁজে খুঁজে পাই না আমি। এতটা করুণাময় দয়ালু
শান্তি সরোবরে দিবস জামি প্রশংসা করার ভাষা পাই না খুঁজে খুঁজে পাই না আমি প্রশংসা করার ভাষা পাই না খুঁজে খুঁজে পাই না আমি প্রশংসা করার ভাষা সম্মানিত উপস্থিতি, এই দিনব্যাপী ঐতিহাসিক ইসলামী মহাসম্মেলনের আজ দ্বিতীয় দিবস। এই মহা ইসলামী সম্মেলনে সভাপতি আসর অনুষ্ঠিত করেছেন জামিয়া কাসেমিয়া কামিল মাদ্রাসার সম্মানিত মহাপরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা বিশ্ববরেণ্য আলেমদ্বীন, বরেণ্য শিক্ষাবিদ, ইসলামী অর্থনীতিবিদ, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান, লক্ষ লক্ষ ছাত্র উস্তাদ ছাত্রীরা, আল্লামা সৈয়দ কামালউদ্দিন আব্দুল্লাহ জফর হাফিজাহুল্লাহ আকরামাহুল্লাহ। সম্মানিত উপস্থিতি, এ পর্যায়ে আমাদের সামনে বক্তব্য রাখতে ইংরেজিতে আমাদের প্রিয় ছাত্র কবির হুসাইন আজিল প্রথম বর্ষের আমাদের প্রিয় ছাত্র কবির হুসাইন ইংরেজিতে বক্তব্য রাখেন। الحمد لله الذي خلقنا والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. All praise is due to Almighty Allah who has created us. Durood and salam to our holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was said to be the true prophet, and also to those people who are always with you. Honorable special guest and my dear audience, at first to take salam from the core of my heart. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I have stood here to tell something to my Muslim brothers and sisters to make them aware of world politics. Dear attendants, today we are living at such a time and such an environment where the scattering of fitna and vulgarism is all around us. In our family, state, nation, even in the whole world, there is no such a place where the sin is not happening. According to the hadith, this time, this situation is called Akhir Zaman, which is the time very close to the day of resurrection. In this time, the condition of our society is deteriorating. The background and the supreme power of this world is going to be changed. So as a conscious Muslim, we have to keep knowledge about this important matter. Dear presence, today, wherever we move, we see the scenery of torture, oppression, exploitation among the Muslims. Have we ever thought that for the forming of two of this world or to erase the Muslims? There is only one reason behind this, that we the Muslims believe on Allah subhanahu wa ta'ala, and we are uncompromising against any injustice. They know it very well that we the Muslims, as long as they in this world, they can establish the regime of torture, exploitations and oppression. And this regime is called New World Order, which is created by anti-Christ forwards to make the arrival of Masih al-Dajjal. Dear my brothers and sisters, open your eyes. See the Jews, the Americans, the Chinese, the Russians, the Pagans are preparing themselves for enslaving us and erasing us from this world. Today they are united against us, as Allah subhanahu wa ta'ala has said in Surah Al-Anfal. وَعَدَ اللَّهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. That means, and those who disbelieve, they are allies of one another. But alas,
We the Muslims are ignorant about this matter. We have no knowledge about world politics. Today, the Muslim youths are intoxicated in games, drugs, party, free fire, TikTok. We have no knowledge about the world politics. We spend most of our time scrolling Facebook, Twitter, Instagram, and some of our brothers are busy with their hard relationship. On the other hand, we the Muslims are divided into many groups. Every group is heavy with their own team opinions. As Allah subhanahu wa ta'ala has said in the Holy Quran, من الذين كفروا من الذين فرقوا دينهم شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Alas, we have no time to think about our Muslim Ummah. What happened to us? What's wrong with us? Why have we forgotten our glorious history of Khalifa Abu Bakr, Umar, Usman, Ali radiallahu ta'ala anhum, why we the Muslims ruled the world? Why have we forgotten that who we are? We have forgotten the mighty golden history of Khalid bin Walid radiallahu ta'ala anhum, Muhammad bin Qasim, Tariq bin Ziyad, Sultan al-Arsalan. We have forgotten that our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was not only a good character, good man, but also a great warrior, a statesman. Dear my Muslim brothers and sisters, wake up, let's correct ourselves before the danger comes. If we want to show our heroism to the world again and to defeat the Kufr process, we must enrich ourselves with the past knowledge of world politics, science and technology. We must be able to current world's affairs, especially about the secret society like Freemason, Chinese movement, Illuminati, Rand Corporation, etc. Because these secret societies are ruining us and misguiding us very secretly. We must be united and be prepared with forces for any situation at any time. Dear my Muslim Ummah, if we believe and rely on Allah subhanahu wa ta'ala properly, if we do good deeds and don't associate anyone with Him, then Allah subhanahu wa ta'ala will give us again the supreme power of His word and His authority, inshallah. As Allah subhanahu wa ta'ala has said in Surah An-Nur, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. After all, I hope that we can understand what we have to do. May Allah subhanahu wa ta'ala help us. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the faith to be prepared, to be able to be united. Ameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. মারহাবা আমাদের প্রিয় ছাত্রকে তার সুন্দর বক্তব্য প্রদানের জন্য। সম্মানিত উপস্থিতি, এই পর্যায়ে আমাদের সামনে এই পর্যায়ে আরেকটি ইসলামী সঙ্গীত আমাদের কাছে কিছু রেকর্ডিং এসেছে রীতিনীতি বিষয়ে সঙ্গীত করার জন্য। এই পর্যায়ে আরেকটি ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশন করছে মওলানা দেলোয়ার। মওলানা দেলোয়ার এই পর্যায়ে একটি সঙ্গীত পরিবেশন করছে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তোমার সৃষ্টি যদি হয় এত সুন্দর, না জানি তাহলে তুমি কত সুন্দর, কত সুন্দর। তোমার সৃষ্টি যদি হয় এত সুন্দর, না জানি তাহলে
কথা ভেবে ভেবে সেই কথা ভেবে ভেবে কেটে যায় লগ্ন ভুলে যায় তৃষিত জানিতা বলে তুমি কত সুন্দর তোমার সৃষ্টি যদি হয় এত সুন্দর জানিতা বলে তুমি কত সুন্দর কত যে পাখি পালিয়ে গেল সুদূরে যে নদী হারিয়ে গেল সে প্রান্তরে যে পাখি পালিয়ে গেল সুদূরে যে নদী হারিয়ে গেল সে প্রান্তরে সেই পাখি সেই নদী যদি এত সুন্দর না জানি তাহলে তুমি কত সুন্দর কত সুন্দর যে তারা ছড়ায় হাসি আকাশে যে ফুল সুরভিদনে বাতাসে যে তারা ছড়ায় হাসি আকাশে যে ফুল সুরভিদনে বাতাসে সেই তারা সেই যদি এত সুন্দর না জানি তাহলে তুমি কত সুন্দর কত সুন্দর যে মানুষ মানুষের বেদনা কেঁদেছিল জীবন মদিনা যে মানুষ মানুষের বেদনা কেঁদেছিল জীবন মদিনা সেই মানুষ যদি এত সুন্দর না জানি তাহলে তুমি কত সুন্দর কত সুন্দর তোমার সৃষ্টি যদি হয় এত সুন্দর না জানি তাহলে তুমি কত সুন্দর কত সুন্দর আসসালামু আলাইকুম আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা বারবার কিন্তু তোমাদের বিভিন্ন বিষয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই পর্যায়ে আমাদের প্রিন্সিপাল মহাপরিচালক হুজুর ছাত্রী হুজুর আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। ছাত্রদের প্রতি নির্দেশ হলো দায়িত্বশীল ছাত্র যাদের স্বেচ্ছাসেবক দায়িত্ব আছে এরা ছাড়া বাকি সকল ছাত্র মাঠে বসে পড়বে। ছাত্রী হুজুরের পক্ষ থেকে নির্দেশ দায়িত্বপ্রাপ্ত ছাত্র ছাড়া বাকি সকল ছাত্র চারপাশে ঘোরাফেরা করবে না,
মাঠে তারা বসে পড়বে, প্যান্ডেল নিচে বসে পড়বে। অতএব সকল ছাত্রকে নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে, তোমরা যে যেখানে আসো দায়িত্বপ্রাপ্ত ছাড়া সকল ছাত্রকে নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে তোমরা মাঠে প্রবেশ করো এবং প্যান্ডেলে তোমরা আসন বসো। সম্মানিত উপস্থিতি, এই পর্যায়ে আমাদের সামনে আলোচনা পেশ করবেন জামিয়া কাসেমিয়া নামে মাদ্রাসার সাবেক ছাত্র, জামিয়া কাসেমিয়া মহিলা নামে মাদ্রাসা বর্তমান সমাজ মুহাদ্দিস, আমাদের সকলের প্রিয় হাফেজ মাওলানা ইমদাদুল্লাহ। এই পর্যায়ে আমাদের সামনে আলোচনা পেশ করছেন হাফেজ মাওলানা ইমদাদুল্লাহ। ইতিমধ্যে আমাদের মাঝে আজকে এই দ্বিতীয় দিবসের বিশেষ বক্তা, এটিএন বাংলার আলোচক, বিশ্ব বরেণ্য শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা শাহ ওলিউল্লাহ ইতিমধ্যে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন। ইনশাআল্লাহ সময় মতো তিনি তার বক্তব্য রাখবেন ইনশাআল্লাহ। এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখছেন হাফেজ মাওলানা ইমদাদুল্লাহ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وجاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا فخط خطا في الوسط خارجا منه إلى آخر الحديث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. رواه البخاري. সম্মানিত প্রিয় দিনী ভাই বোনেরা, আমরা সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি যে তিনি দয়া করে আমাদের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী প্রতিষ্ঠান, প্রাণপ্রিয় তাওহীদি প্রতিষ্ঠান জামিয়া কাসেমিয়া কামিল মাদ্রাসা ও মহিলা কামিল মাদ্রাসার 46তম বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলে আমাদেরকে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ। এই জামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা, জামিয়ার বাণী আল্লামা সৈয়দ কামাল উদ্দিন আব্দুল্লাহ জফরি হাফিজাহুল্লাহ ও আতালাল্লাহু বাকাহু, আমার সম্মানিত উস্তাদবৃন্দ, আসলে আমি নিজেকে অনেক সৌভাগ্যবান মনে করি যে আমি এই জামিয়ারই ছাত্র, এখনো আমার উস্তাদের কাছ থেকে শিখতে পারতেছি। আমি আসলে কোনো বক্তাও না, আলোচকও না। আমাকে উস্তাদরা নির্দেশ দিয়েছেন, এই নির্দেশ পালনের জন্য এখানে বসেছি। একেবারেই অল্প সময়ের মধ্যে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ বিতৌফিকিল্লাহ। সম্মানিত উপস্থিতি, আমি আপনাদের সামনে সূরাতুল হাশরের 18, 19, 20 এই 3টি আয়াত, যা আমরা অনেক সময় তেলাওয়াতের মধ্যে শুনি, আর বুখারী শরীফের 2টি হাদিস আপনাদের সামনে
পাঠ করেছি, এর আলোকে খুবই অল্প সময়, আমার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইনশাআল্লাহ আলোচনা শেষ করব বিতাওফিকিল্লাহ। আসলে আমার আজকে যে আলোচনার বিষয়টা আমি নির্ধারণ করেছি, এটা হলো আমাদের অবস্থাটা কি আর আমাদের করণীয় কি। আমাদের অবস্থা কি আর আমাদের করণীয় কি, অর্থাৎ আমাদের কি করা উচিত আর আমরা কি করছি। তো প্রথমে আমি যে হাদিসটা বলেছি এর আলোকে আমাদের অবস্থাটা বলবো, আর আয়াতের আলোকে ইনশাআল্লাহ করণীয়টা বলবো। তা আল্লাহ রাসূল যে হাদিসটা আমি প্রথমে বলেছি, ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এই হাদিসের মধ্যে ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার 4টা দাগ টেনে একটা চতুর্ভুজ খত্তন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খত্তন মুরাব্বা একটা চতুর্ভুজ আঁকলেন, 4টা রেখা টেনে একটা চতুর্ভুজ আঁকলেন, আর এর মাঝখানে একটা রেখা টানলেন এবং এই রেখাটাকে টেনে চতুর্ভুজকে ক্রস করে দিলেন। তারপরে রাসূল যেটা বললেন, মাঝখানের যে দাগটা, এটাকে রাসূল বলেন হাজা ইনসান, এই হলো মানুষ। আর চতুর্দিকে তাকে যে বেষ্টন করে আছে, এটা হলো হাজা আজালহু, এটা হলো তার মৃত্যু, তার নির্ধারিত সময়। আর যেই দাগটাকে টেনে রাসূল ক্রস করে দিলেন, চতুর্ভুজের বাইরে চলে গেল, আল্লাহ রাসূল বলতেছেন হাজা আমালুহু, এটা হলো তার আশা। আশাটা তার যেই চতুর্ভুজ গণ্ডি দেওয়া হয়েছিল এর থেকে বাইরে চলে গেছে। তো প্রথম যে অংশ মানুষকে মৃত্যু বেষ্টন করে আছে, এটা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না, কারণ কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলছেন আইনামা তাকুনু ইউদরিকুমুল মাউত ওয়ালাউ কুনতুম ফি বুরুজিন মুশাইয়াদা, তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে পাবেই, যদিও তোমরা সুরক্ষিত দুর্গের মধ্যে অবস্থান করো। আল্লাহ তাআলা আরেক জায়গায় বলছেন কুল ইন্নাল মাউতাল্লাযী তাফিরুনা মিন ফাইন্নাহু মুলাকীকুম, যেই মৃত্যু থেকে তোমরা পালাইতেছো অবশ্যই তা তোমাদের সাক্ষাৎ করবে। সুম্মা তুরাদ্দুনা ইলা আলিমিল গায়বি ওয়াশ শাহাদা, তারপর আলিমুল গায়ব আছে আল্লাহর কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। আর আরবীয় কবি বলেছেন মান হাবা আসবাবাল মানায়া ইয়ানালুহু ওয়া ইয়ারতা আসবাবাস সামাই বিসুল্লামি, মরণ থেকে যতই পালাও মরণ তোমায় লইবে গিরি, যদিও পালাও তুমি আকাশ পানে লাগিয়ে সিঁড়ি। আরবের কবি কবিতাটা বলছেন, বাংলা কবি আবার অনুবাদ করছেন যে মৃত্যু থেকে বাঁচার কোনো উপায় নাই। সুতরাং মানুষকে মৃত্যু যে বেষ্টন করছে এটা ব্যাখ্যা করার বেশি প্রয়োজন নেই। আর বিশেষ করে আমরা এখনো তো যে মৃত্যুর ইয়ার মধ্যে অবস্থান করছি, আমরা মহামারী চলতেছে, প্রতিদিন মৃত্যু হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ। এই হলো আমাদের অবস্থা যে আমরা মৃত্যু দিয়ে বেষ্টিত অবস্থায় আছি। আমার বক্তব্যের মূল বিষয়টা হলো যে আমরা কিন্তু মৃত্যুর দ্বারা বেষ্টিত অবস্থায় আছি, কিন্তু পরের অংশটা একটু তাৎপর্যপূর্ণ, হাজা আমালুহু খারিজুম মিনহু, কিন্তু আমাদের আশাটা কি হয়ে গেল, আমাদের এই হায়াতের সীমার মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ নাই। রাসূল চিত্র একে বুঝাই দিলেন, মৃত্যু তোমাকে বেষ্টন করছে, আশাটা লম্বা হয়ে গেছে, জীবন শেষ হয়ে যাবে, আশা কি হবে না, এই আশা পূরণ হবে না। এই কারণে আরবিতে একটা কথা আছে, মা মাযা মিনাদ দুনিয়া আহলামু আর মা বাকিয়া মিনহা আমানি ওয়াল ওয়াক্তু বাইনাহুমা দায়ু, যে আমার জীবনের পিছনের যে অংশ চলে গেছে এটা হলো আহলাম, স্বপ্ন, আর যেটা বাকি আছে এটা হলো আমানি, কত কিছু করার স্বপ্ন। এই পিছনের স্বপ্ন আর সামনের স্বপ্ন এগুলি করতে করতে ওয়াক্তু বাইনাহুমা দায়ু, কি সময় শেষ হয়ে যায়। আম্মাল্লাতী তামদি ফাআহলামু নাইমিন, যা চলে গেল এটা হলো একটা ঘুমন্ত ব্যক্তির স্বপ্ন। আম্মাল্লাতী তাবকা লাহু ফাআমানি, আর যেটা বাকি রইল এটা কি, এটা হলো আশা। তো
এই আশা কিসের আশা? বেঁচে থাকার আশা, চিরদিন বেঁচে থাকার আশা সম্ভব না। ইয়াওয়াদু আহাদুহুম লাউ ইউআম্মারু আলফা সানাহ, কোরআনে আল্লাহ বলছেন যে মানুষ তো চায় তাদেরকে 1000 বছর হায়াত দেওয়া হোক, কিন্তু 1000 বছর হায়াত পাবেও না, আর বাঁচার তো কোনো উপায় নেই। যাই হোক, আমরা কেন মানে দুনিয়াতে বাড়ি গাড়ি ভোগ বিলাস করার জন্য তো আমরা হায়াত চাই, বেঁচে থাকতে চাই। আর আমরা ইমানদাররা তো অনেক সময় আমাদের অনেক আফসোস, অনেকে প্রশ্ন করেন যে ইমানদাররা তো আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তারা তো দুনিয়াতে অত কিছু পাচ্ছে না, কাফের বক্তিরা তো কি অনেক বাড়ি গাড়ির মালিক, ক্ষমতার মালিক। কোরআনে সূরা যুখরুফ দেখেন 33, 34, 35 আল্লাহ তাআলা চাই আমি কি বলছেন দেখেন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। ওয়ালাউলা আন ইয়াকুনা আন-নাসু উম্মাতান ওয়াহিদা লাজাআলনা লিমান ইয়াকফুরু বির-রাহমানি লিবুয়ুতিহিম সুকুফান মিন ফিদ্দাতিন ওয়া মা'আরিজ 'আলাইহা yazharun ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين। আমরা তো দুনিয়াতে কাফেরের এই বাড়ি ঘর থেকে ক্ষমতা দেখে আমরা কি হয়ে যাচ্ছি, আফসোস করতেছি অনেকে। কিন্তু আল্লাহ কি বলছেন? ওয়ালাউলা ইয়াকুনা নাসু উম্মাতান ওয়াহিদা, সমস্ত পৃথিবীর মানুষ যদি একটা জাতি না হয়ে যেত, এক জাতি কোনটা? এটা হলো সবাই যদি কাফের না হয়ে যায়, না হয়তো এই আশঙ্কা না থাকতো, বা এটা না হয়তো না করতো, লাজাআলনা অবশ্যই আমি করে দিতাম লিমান ইয়াকফুরু বির-রাহমান, যে রহমানকে কুফরি করে অর্থাৎ কাফেরদের জন্য, লিবুয়ুতিহিম সুকুফান মিন ফিদ্দা, রূপা কি করে দিতাম? সাত করে দিতাম। সামনে গিয়ে যুখরুফ বলছে। তো আমি আয়াতের অর্থ বলে সময় চলে যাবে। আল্লাহ এই আয়াতে বলছেন যে কাফেরদের জন্য স্বর্ণ রূপার বাড়ি ঘর, সিঁড়ি, খাট পালন বানায় দিতাম। এটা কোরআনের টেক্সটের অর্থ, আপনার শব্দ শব্দ করে নেবেন, দেখবেন। তাহলে আল্লাহ কি বলছেন? এটা করেন না কেন? আল্লাহ বলতেছেন ওয়ালা ইয়াকুনা নাসু উম্মাতান ওয়াহিদা, কাফেরদেরকে যদি স্বর্ণ বাড়ি, স্বর্ণ রূপার খাট আর কি বাড়ি সিঁড়ি দেওয়া হতো, তাহলে ইমানদার যেগুলি আছে তারাও কি ওই দিকে হয়তো না। তো এই কারণে আমরা এই কাফেরদের এগুলি কিছু না, আল্লাহর কাছে এগুলির কোনো দামি নাই। এই বাড়িঘর আলা ইয়াসাকিনাল কাসরিল মুআল্লা সাতুদফানু আন কারিবিন ফিত তুরাবি, যত উঁচু কি হোক স্বর্ণের বাড়ি কেউ যদি করেও সাতুদফানু আন কারিবিন ফিত তুরাবি, মৃত্যু যখন চলে আসবে কোথায় দেওয়া হবে? তখন মাটিতে দাফন করা হবে। তা আমি বলতেছিলাম আমাদের অবস্থা হলো আজকে আমরা আশা 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 পূরণ হয় না, সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় হাদিস যেটা হচ্ছে বুখারী শরীফের হাদিস, আযাল্লাহু ইলা আমরিন আখারা আজালাহু হাত্তা বাল্লাগাহু 60 সানা, যে আল্লাহ তাআলা আযারা এখানে বলে সলবে মাখাস উযরকে আযালা উযরহু, আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির উযর দূর করে দিবেন, তার কোনো অজুহাত, তার কোনো কৈফিয়ত শুনবেন না। কাকে? আখারা আজালাহু, এই যে মৃত্যু যে বেষ্টন করছে, হাদিসটা আমি পুরোটা বলি নাই, মানে মৃত্যু তাকে আক্রমণ করতেই থাকে, একটা পরে একটা রোগ ব্যাধি, এটা হয় এটা হয়, হ্যাঁ, এক পর্যায়ে এসে মারা যায়। তো এখানে বলতেছেন তার এই মৃত্যু যে বেষ্টন করছে, যে এই সময়টাকে আল্লাহ তাকে পিছিয়ে দিলেন, সময় দিলেন, হাত্তা বাল্লাগাহু 60 সানা, কতদিন পর্যন্ত? 60 বছর পর্যন্ত তাকে এই মৃত্যু পাইল না, বেষ্টন তো করছে, পাইল না। তার উযর আপত্তি আল্লাহ শুনবেন না। আযাল্লাহু ইলা আমরিন, কারণ হলো সময় 60 বছর। কি আল্লাহ রাসূল এখানে বলতেছেন যে আল্লাহ তার উযর শুনবেন না, লম্বা সময় 60 বছর। তো সরকারও কি করে দেয়? সরকার তো এখানে রিটায়ার করে 60 বছর। আল্লাহ তাআলা রাসূলের বুখারী শরীফের হাদিসের মধ্যে 60 বছরের কথা আছে। সুতরাং আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে, সতর্ক হতে হবে। আসসালামু আলাইকুম। তো আমি এটা বলছিলাম আমাদের অবস্থা, আর এখন আমাদের করণীয় মোতারাম আলোচক চলে আসছেন। আমার সময় অনির্ধারিত, আমাকে দেওয়া হয়েছে, নির্ধারিত সময় শেষ করে দেব। আমি পরের যে অংশটা, এই যে আমাদের অবস্থা, আমরা কি করতেছি? আশার দিকে দৌড়াইতেছি, কিন্তু হাদিস অনুযায়ী আমাদের হায়াত শেষ হয়ে যাবে, আশা তো পূরণ হবে না, শেষ হবে না। এই কারণে যে আয়াতে আল্লাহ যেটা বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ ওয়াল তানজুর নাফসুম মা কদ্দামাত লিগাদ, হে ইমানদাররা ইত্তাকুল্লাহ, আল্লাহকে ভয় করো, ওয়াল তানজুর নাফসুম মা কদ্দামাত লিগাদ। আর প্রত্যেকটা মানুষের এটা চিন্তা করা উচিত যে পরকালের জন্য, আগামী দিনের জন্য কি পেশ করেছে। ওয়াত্তাকুল্লাহ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। ইন্নাল্লাহ খাবীরুম বিমা তা'মালুন,
নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমরা যা করো তার খবর রাখেন। এই আয়াতে আপনারা দেখেন, এই আয়াতটা আমরা তেলাওয়াত শুনি অনেক, দুইবার আল্লাহ তাআলা আত্তাকুল্লাহ বলছেন, আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহকে ভয় করা সংক্ষেপে যদি বলি, ইমতিসালুল আওয়ামির ওয়া ইজতিনাবুন নাওয়াহি। আল্লাহকে ভয় করার অর্থ হলো আল্লাহর আদেশগুলো মেনে নেওয়া আর নিষেধ থেকে বিরত থাকা। এই দুইটাকে যদি আমরা এক শব্দে নিয়ে আসি তাহলে হলো পাপ ছেড়ে দেওয়া। প্রথমে তাকওয়ার অর্থ বললাম দুইটা, একটা হলো আদিষ্ট বিষয় পালন করা আর দ্বিতীয় হলো নিষিদ্ধ বিষয় ত্যাগ করা। এই দুইটাকে মিলিয়ে যদি আমরা বলি তাহলে আল্লাহর অবাধ্যতা ত্যাগ করা। আরবীয় কবি বলেন, দাইল মাসি যাকাত তুকা লা তাহতিরান্না সগীরাতান ফাইন্নাল জিবালা মিনাল হাসা। যে তুমি তাকওয়া চিনতে চাও, দাইল মাসি, তুমি কি করো? পাপকে, আল্লাহর অবাধ্যতাকে ত্যাগ করো। যাকাত তুকা, তাকওয়া হলো এটাই। লা তাহতিরান্না সগীরাতান ফাইন্নাল জিবালা মিনাল হাসা। তুমি মনে করো না এই ছোট ছোট কিছু হবে না। ফাইন্নাল জিবালা মিনাল হাসা, বড় পাহাড় কিন্তু ছোট ছোট পাথর থেকে কি হয়? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকণা, বিন্দু বিন্দু জল গড়ে তোলে মহাদেশ, সাগর। আমরা ছোট সময় করছি না? তাহলে ছোট পাপ করা যাবে না, ছেড়ে দিতে হবে। এটাই হলো তাকওয়া। আল্লামা বায়জাবি রাহিমাহুল্লাহ আমাদেরকে আমাদের ওস্তাদ মাহমুদুল হাসান মাদানী ইয়ার মধ্যে পড়াইছেন হুদালিল মুত্তাকিনের ব্যাখ্যা। তাকওয়ার তিনটা তিনি স্তর বর্ণনা করেছেন। একটা হলো আত-তাওয়াক্কি আনিল আযাবিল মুখাল্লাদ বিত-তাবাররি আনিশ শিরক, শিরক থেকে মুক্ত থাকা। দুই নম্বর হলো সমস্ত পাপ ত্যাগ করা। তিন নম্বর হলো একবারে আল্লাহমুখী হয়ে যাওয়া। এই তিন স্তরের তাকওয়া যদি আমরা কি করতে পারি তাহলে আমাদের জন্য পরকালে ওয়াইদাতুল মুত্তাকিন, জান্নাত কার জন্য? মুত্তাকিদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তো আমি আর আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে চাই না। আমি মাদ্রাসার ছাত্র, আপনারা দোয়া করেন। আমার আব্বা এখানে ওস্তাদ ছিলেন, মাওলানা আব্দুর রশিদ রাহিমাহুল্লাহ। তো আমি দোয়া চাই যেন দ্বীনের খেদমত করতে পারি, আমাদের ওস্তাদদের থেকে যেন আমরা জ্ঞান অর্জন করতে পারি, বিতরণ করতে পারি। মোহতারাম চলে আসেন, তো আমি সবার কাছ থেকে বিদায় নেই। আমার তাওফীক ইল্লা বিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত উপস্থিতি, এতক্ষণ যাবৎ আমরা মাওলানা হাফেজ এমদাদুল্লাহর কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বয়ান শুনলাম। এই পর্যায়ে আমাদের সামনে আলোচনা পেশ করবেন বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ, বিশিষ্ট আলেম দ্বীন, বিশিষ্ট ওয়াইজ, কেটিএন বাংলা বিশিষ্ট আলোচক, জামিয়া কাসিমিয়া কামিল মাদ্রাসার সাবেক ছাত্র মাওলানা শাহ ওলিউল্লাহ। এই পর্যায়ে আমাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করছেন কেটিএন বাংলা আলোচক শাহ মোহাম্মদ ওলিউল্লাহ। শাহ ওলিউল্লাহ সাহেব আমাদের মাঝে এখন বক্তব্য রাখছেন। চেহারা দেখা যায় না, আরেকটু নামায় দাও। ঠিক আছে, এটা একটু উপরে উঠাই দাও। আমার ক্যামেরাম্যান গুলো কই? আচ্ছা ঠিক আছে। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد. জামিয়া কাসিমিয়া কামিল মাদ্রাসা এবং জামিয়া কাসিমিয়া মহিলা কামিল মাদ্রাসার আজকের এই বার্ষিক
কততম? 46তম মাহফিলের মান্যবর সভাপতি। আসলে আমি প্রতিষ্ঠানের সন্তান, এখানে সবাই আমার শিক্ষক। তা আমি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং যারা এখন আমার শিক্ষকের স্থলাভিষিক্ত তারাও আমার শিক্ষক। শুধু তাই না, যারা জামিয়া কাসেমিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থী, ছেলে আর মেয়েরা, অভিভাবক অভিভাবিকা বৃন্দ, এই মাহফিলের সম্মানিত উপস্থিতি, আমি খুব ভূমিকা লম্বা না করে আমি এই প্রতিষ্ঠানের সন্তান হয়ে আজকের এই মাহফিলে প্রাসঙ্গিক একটা বিষয়ে আপনাদের সামনে কথা বলতে চাই। বিষয়টি হলো যে আজকে আমাদের সমাজে, আমাদের পরিবারে ডানে বামে তাকালে পরিবারে কয়জন সুখী, কয়জন তার সন্তান সন্ততি নিয়ে খুশি, আর কয়জন ছেলে মেয়ে তার মা বাবার উপরে খুশি, মাইক্রোস্কোপ দিয়ে খুঁজে বের করতে হবে। কারণ পরিস্থিতি আসলেই ভয়াবহ। যেমন পিতামাতা সন্তানের উপরে খুশি না, ঠিক এমনি অধিকাংশ ছেলে মেয়ে তার মা বাবার উপরে খুশি না। দাদা দাদি তো দূরের কথা, এই যে পরিবারে আজ তুষের আগুন জ্বলছে, অধিকাংশ পরিবারেই, কারণ খুবই অল্প পরিবার হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে যে পরিবারগুলোতে সুখ আছে, শান্তি আছে, ভালোবাসা আছে, সম্প্রীতি আছে, পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল সন্তান আর পিতামাতা ও সন্তানের প্রতি স্নেহ আর ভালোবাসা দিয়ে ধন্য। আফসোস, আজ হওয়ার কথা ছিল অধিকাংশ পরিবারই এমনটা। এজ এ দেশ, শুধু তাই না, পৃথিবীও যদি খুঁজি বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম করে, তাহলে বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম করে অনেক জায়গায় আমাদেরও যেতে হয়। বাংলাদেশের বাহিরের অনেক অভিজ্ঞতাও আমাদেরকে তাড়িত করে। শুধু বাংলাদেশ কেন, পৃথিবীর এমন অনেক জায়গায় হয়তো কম সংখ্যক পরিবার আছে যারা সুখী, অধিকাংশরাই সুখ, শান্তি, ভালোবাসা নাই এ অভিযোগ করে। এটা যেমন সন্তানের পক্ষ থেকে, ঠিক এমনি পিতামাতার পক্ষ থেকে। আর হা, পিতামাতা, সন্তান, সন্ততি, হ্যাঁ, আমি আমার বাবা মা, আমি আমার সন্তান সন্ততি ঠিক এমনি ভাবে পরিবারের বাস্তবতায় পূর্ণাঙ্গ সুখী হতে চাই, দুনিয়ায় হতে চাই আখিরাতে। তাহলে আমাদের কি করা উচিত? এই প্রশ্ন যদি কোরআন আল কারীমকে বলি, তাহলে কোরআন বলে, বন্ধু, এই 46 নাম্বার মাহফিলে 46 নাম্বার সূরাতে প্রশ্ন করো। কোরআন আল কারীমের 46 নাম্বার সূরা, সূরাতুল আহকাফ এর 15 এবং 16 নাম্বার আয়াত। এই দুইটি আয়াত আল কারীমাতে রব্বুল আলামিন মহৌষধ দিয়েছেন পরিবারে সুখ আর শান্তি ফিরিয়ে আনার। এটা বাবা মা সন্তান সন্ততি নিয়ে, অথবা ব্যক্তি তার মা বাবা এবং তার সন্তান সন্ততি, এইভাবে দাদা নাতি, বাবা মা, পরিবারের 3টি ধাপ একত্রিত করে পরিবারে সুখ। ঠিক এমনি করে বাবা মা হিসেবে সন্তান সন্ততি নিয়ে সুখ। সার্বিক সুখ কেমন করে হবে? মাত্র 2টি আয়াত আল কারীমা যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তাহলে খুঁজে পাবো সমাধান। আমি আমার নিজের জন্য, আপনাদের সবার জন্য, যারা দেখছেন আর শুনছেন তাদের জন্য বলছি, আসুন আমরা এই 2টি আয়াত একটু তেলাওয়াত শুনি, তরজমা, তারপরে সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় জেনে আমি আমার আলোচনা শেষ করার চেষ্টা করব বিতাওফিকিল্লাহি ওয়া বিইذনিহি।
আগে একটু তেলাওয়াত করি, যারা পারেন আমার সাথে পড়েন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون। ইরশাদ হচ্ছে, বিতাড়িত শয়তান থেকে পানা চাই, নিতান্ত মেহেরবান অতীব দয়ালু আল্লাহ তাআলার নামে। আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সৎ ব্যবহারের আদেশ করেছি, কারণ তার মা তাকে কষ্টের সাথে গর্ভে ধারণ করেছে, কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে, তাকে গর্ভে ধারণ ও তাকে দুগ্ধ পান করিয়েছে 30 মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি সামর্থ্যের বয়সে 40 বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগলো, হে আমাদের রব, আমাকে এরূপ ভাগ্য দান করো যাতে আমি তোমার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি দান করেছো আমাকে ও আমার পিতা মাতাকে, এবং আমাকে এমন পছন্দনীয়, তোমার পছন্দনীয় কাজের তৌফিক দাও যাতে তুমি খুশি হয়ে যাও, আর আমার সন্তানদেরকে সৎ কর্মপরায়ণ করো। আমি তোমার প্রতি তওবা করলাম আর আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। আমি এমন লোকদের সৎ কাজগুলো কবুল করি আর মন্দগুলো ক্ষমা করে দেই, তারা জান্নাতীদের তালিকাভুক্ত সেই সত্য ওয়াদার কারণে যা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল। সূরাতুল আহকাফ এর 15 এবং 16 নম্বর আয়াত দুখানি তেলাওয়াত এবং তরজমা শুনলাম। এই আয়াতুল কারীমার প্রথম অংশের নাজিল হওয়ার কারণ ইবনে কাসির বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিখ্যাত একজন সাহাবী ছিলেন, নাম ছিল সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তো সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি ইসলাম কবুল করে মুসলিম হয়ে গেলেন, কিন্তু তার মা, তিনি খুব উচ্চ বংশের নারী ছিলেন, তিনি ইসলাম কবুল করেননি। বরং তিনি তার ছেলেকে ডেকে বললেন, সাদ, আমি আলটিমেটাম দিলাম,
তুমি যতক্ষণ না ইসলাম ত্যাগ না করবে ততক্ষণ আমি কিছু খাবো না, পান করব না। বৃদ্ধা মা মুসলিম মুমিন তথা সাহাবী সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে এই কঠিন আলটিমেটাম দিলেন। সত্যি অনেক চেষ্টা করেও সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মাকে খাদ্য আর পানীয়, খাবার আর পানীয় খাওয়াতে পারলেন না। কতদিন আর না খেয়ে না পান করে থাকতে পারে? এক পর্যায়ে বৃদ্ধা মা বেহুশ হয়ে গেলেন, না খেয়ে না পান করে। বর্ণনা দুই ধরনের। একটি বর্ণনা হলো সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তখন শক্ত কাঠি দিয়ে মায়ের মুখের দাঁত দুপাটি সরিয়ে খাবার দিলেন। আরেকটি বর্ণনা, মা বেহুশ হয়ে গেলেন, আর সাধারণত বেহুশ হলে দাঁতে দাঁত লেগে যায়, তখন মুখে পানি ছিটায় লোকজন আর দাঁত খুলে দেয়। তো সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি ছিলেন মুসলিম, তিনি ছিলেন সাহাবী, তিনি ছিলেন ঈমানদার, আর মা ঈমান আনেননি। ঈমান না এনে সন্তানকে আলটিমেটাম দিয়েছে, ঈমান সন্তান যাতে ছেড়ে দেয়, না ছাড়লে খাবে না, পান করবে না। ছেলে তো সত্যের উপরে, মা মিথ্যার উপরে। কিন্তু না খেয়ে না পান করে মা যখন বেহুশ হয়ে গেল, দাঁতে দাঁত লেগে গেল, তখন সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার শরীরে একটু রাগের, একটু জিদের উদ্রেক ঘটলো। তিনি বেহুশ হওয়া মায়ের লেগে যাওয়া দাঁতে দাঁত শক্ত কাঠি দিয়ে গুস্সার সাথে একটু ফাঁকা করতে চাইলেন। তার আশেপাশে কেউ দেখেনি। সাত আকাশের উপরে আরশে আজিমের উপর থেকে দেখলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। কে দেখলেন? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দেখলেন মা বেহুশ, দাঁতে দাঁত লেগে আছে, আর ছেলে গুস্সার সাথে একটু জিদে বশত ধাক্কা দিয়ে দাঁত ছুটানোর চেষ্টা করছে। মা অন্যায় অবস্থানে, ছেলে সত্য অবস্থানে। তারপরেও মায়ের সাথে কেন, বেহুশ হওয়া মায়ের সাথে কেন এমন আচরণ করলো সাদ? আল্লাহ তাআলা আরশে আজিমের উপর থেকে জিবরিলকে আদেশ করে পাঠালেন। বললেন, জিবরিল যাও, সাদকে টাইট করে দাও। এই পৃথিবীতে কিয়ামত পর্যন্ত সাদের মতো যারাই সন্তান হয়ে সত্য অবস্থানে, মা বাবা মিথ্যা অবস্থানে থাকলেও মা বাবার প্রতি রাগ, গুসা, জেদ ধরা যাবে? বলেন যাবে না। আল্লাহ তাআলা আয়াত নাজিল করে দিলেন, সাদকে টাইট করে আল্লাহ তাআলা বললেন, ওয়াসাইনাল ইনসানা বিওয়ালিদাইহি ইহসানা। আল্লাহ তাআলার আদেশ আল্লাহ তাআলা বাধ্যতামূলক করেছেন, ইবাদতের অংশ করেছেন। মা বাবা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা। হ্যাঁ, যেহেতু মায়ের সাথে রিলেটেড ঘটনা, এজন্য মাকে স্পেশালি আল্লাহ বললেন, জেনে নাও সাদ, তোমার মা ঈমান আনে নাই, তুমি ঈমানের দৌলত পেয়েছো, তবে তোমার সত্তা এই নারীর ভিতর থেকে কিভাবে? শোনো, তোমাকে শরীরের ভিতরে ধারণ করেছে তোমার মা। হামালাতহু উম্মু, তার মা তাকে পেটে ধারণ করেছে কুরহান, কষ্টের সাথে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। শুধু তাই না, ওয়াদাআতহু কুরহা, মা প্রসব করেছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। প্রসব জানা উচিত, প্রসবের বেদনা এই পৃথিবীতে মেডিকেল সায়েন্স বের করেছে। বেদনা এর লেভেল আছে, লেভেল। মিনিমাম 45 পর্যন্ত সহ্য করতে পারে মানুষ বেদনা, কিন্তু প্রসব বেদনার মিনিমাম লেভেল হলো
58, তার মানে এটা মৃত্যু যন্ত্রণার মতো। তো আল্লাহ তাআলা সাদকে টাইট করলেন, কিয়ামত পর্যন্ত সাদের মতো যারা মা বাবাকে গলা ধাক্কা দেয়, মা বাবার ভুল ধরে ডিজিটাল পোলাপান আছে না ইদানিং ডিজিটাল করোনা মহামারী আমাদেরকে ডিজিটাল বানিয়ে দিয়েছে, আর ডিজিটাল পোলাপান মা বাবার ভুল ধরে আল্লাহ তাআলা সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলার মাধ্যমে চাবি টাইট করে দিলেন, তুমি যেই হও মা বাবার ভুল ধরার অধিকার তোমার নাই। এমনকি মা বাবা যদি ভুল অবস্থানে হয়, সন্তান সঠিক অবস্থানে, তবুও অবশ্যই ভালো ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহ তাআলা সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাধ্যমে টাইট করে আমাদের শিখালেন, বললেন হ্যাঁ শুধু তাই না, ওয়া হামলুহু ওয়া ফিসালুহু 30 শাহরা, আর মা তোমাকে পেটে ধারণ করেছে, দুধ পান করিয়েছে 30 মাস। এই যে পেটে ধারণ আর দুধ পান 30 মাস, এর সাথে ইবনে কাসির একটা গল্পের মতো সত্য ঘটনাও তুলে ধরেছেন। কারণ আজকের সায়েন্স খুঁজে পেয়েছে যে মাত্র 6 মাসও বাচ্চা হতে পারে, কিন্তু 1450 বছর আগে উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু তাআলা যখন মুসলিম জাহানের খলিফা, তখন এক নারীর বিয়ে হলো, 6 মাসের মাথায় বাচ্চা প্রসব করলো। তার স্বামী সন্দেহ করে খলিফাতুল মুসলিমিন উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে অভিযোগ দায়ের করে বলল, আমার স্ত্রী বিবাহের মাত্র 6 মাসে সন্তান প্রসব করেছে, আমি বিচার চাই। উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে রজম করার আদেশ দিয়ে দিলেন। শুনলেন আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনি দৌড়ে গেলেন, গিয়ে বললেন খলিফাতুল মুসলিমিন, এই বিচারটা সানি করা উচিত। কারণ আপনি কি কোরআন আল কারীম পড়েন নাই? সূরাতুল আহকাফের আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ওয়া হামলুহু ওয়া ফিসালুহু 30 শাহরা, দুধ পান করাবে আর গর্ভে ধারণ করবে 2 কাজে 30 মাস। কোরআন আলাদাভাবে দুধ পান 2 বছর ক্লিয়ার করেছে, হাওলাইনি কামিলাইনি লিমান আরাদা আইয়ুতিম্মার রাদাআ, মা বাবা দুধ পান করাবে তার সন্তানকে পূর্ণ 2টি বছর। 30 মাস থেকে 2 বছরের 24 মাস বাদ দিলে কয় মাস থাকে? বলেন কয় মাস? 6 মাস। উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সলজ্জ হয়ে এই বিচার ঘোরালেন, বললেন না আমার ভুল হয়েছে, মেয়েকে বলেন ফিরিয়ে নাও, রজমের হুকুম উঠালেন। ইবনে কাসির বর্ণনা করেছেন যে ওই মেয়ের গর্ভ থেকে সন্তানটা হয়েছে, ডিম যেমন একটার সাথে আরেকটা বোঝা যায় হুবহু, কাকের বাচ্চা যেমন একটার সাথে আরেকটা হুবহু বোঝা যায়, ঠিক ওই মেয়ের গর্ভের যে বাচ্চা হলো সে ওই তার বাবার চেহারার অনুরূপ, আকৃতির অনুরূপ হয়ে গেল। কন্যা সুবহানাল্লাহ। আজকের বিজ্ঞান খুঁজে পেয়েছে, কিন্তু 1450 বছর আগে কোরআন থেকে ব্যাখ্যা করে আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জানিয়ে দিয়েছেন মাত্র 6 মাস গর্ভে বাচ্চা পূর্ণ হতে পারে, প্রসব হতে পারে। হ্যাঁ, এরপর আল্লাহ তাআলা বললেন সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনায় জিবরিলের নাজিল করা এই আয়াত শেষ হওয়ার পরে এবার আল্লাহ তাআলা বললেন, শুনো দুনিয়ার তাবৎ সাদেরা, অথবা যারা নিজের সন্তান সন্ততি নিয়ে ভালো থাকতে চাও, শুধু তাই না নিজের মা বাবা, নিজের সন্তান সন্ততি নিয়ে নিজে, অর্থাৎ 3 সিঁড়ি, বাবা মা, আমি, আমার সন্তান সন্ততি, ঠিক এমনি করে প্রত্যেকটা ব্যক্তি সে নিজে, তার মা বাবা, তার সন্তান সন্ততি, এই পরিবারের 3 ধাপ মিলায়া পূর্ণ পরিবার নিয়ে যদি ভালো থাকতে চাও, আর তোমার বয়স 40-এ পৌঁছায়, তাহলে একটা দোয়া করো। দোয়াটা শিখিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। কিন্তু আফসোস, আমাদের বাংলাদেশে 40 হওয়া কয়জন নারী পুরুষ আল্লাহর কাছে দোয়া করে এই ভাষায়
আল্লাহ নিজে দোয়া শিখায় দিলেন। সূরাতুল আহকাফের 15 নম্বর আয়াতের শেষাংশ আমার সাথে দোয়া করেন, পড়বেন। রাজি আছেন? মুখস্থ করতে রাজি আছেন? মুখস্থ করবেন ইনশাআল্লাহ। এই দোয়া করলে নিজের বাবা মা, নিজের সন্তান সন্ততি সবাইকে মিলে দুনিয়ায় ভালো, এমনকি জান্নাতের অগ্রিম সুসংবাদও দিয়েছেন কে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। আর এই দোয়া হলো, আমার সাথে পড়েন, রব্বি আউজি'নি আন আশকুরা নি'মাতাক আল্লাতী আন'আমতা আলাইয়া ওয়া আলা ওয়ালিদাইয়া ওয়া আন আ'মালা সালিহান তারদাহ ওয়া আসলিহ লি ফি যুররিয়্যাতি ইন্নী তুবতু ইলাইক ওয়া ইন্নী মিনাল মুসলিমিন। কত সুন্দর দোয়া! এর অর্থ রব্বি আউজি'নি, ও আল্লাহ আমাকে তৌফিক দাও, আন আশকুরা নি'মাতাক, তোমার ওই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করতে, আল্লাতী আন'আমতা আলাইয়া, যে নিয়ামত আমাকে দিয়েছো, ওয়া আলা ওয়ালিদাইয়া, যে নিয়ামত আমার পিতামাতাকে দিয়েছো, ওয়া আন আ'মালা সালিহান তারদা, আমাকে তৌফিক দাও এমন ভালো কাজ করার যাতে তুমি খুশি হয়ে যাও। ইন্নী তুবতু ইলাইকা, আমি তোমার কাছে তওবা করেছি, ওয়া ইন্নী মিনাল মুসলিমিন, আর আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই। এই দোয়া কোরআন আল কারীমের সূরাতুল আহকাফে যেমন আছে, সূরা আন-নামলের মধ্যেও আছে, কারণ একই দোয়া করেছিলেন সুলাইমান আলাইহিস সালাম। তবে শেষে একটু পার্থক্য আছে। সুলাইমান আলাইহিস সালাম দাউদ আলাইহিস সালামের পুত্র, সারাটা পৃথিবী রাজত্ব করেছেন। সুলাইমান দোয়া করেছিলেন, রব্বি আউজি'নি আন আশকুরা নি'মাতাক আল্লাতী আন'আমতা আলাইয়া ওয়া আলা ওয়ালিদাইয়া ওয়া আন আ'মালা সালিহান তারদা ওয়া আসলিহ লি ফি যুররিয়্যাতি, হলো এখানে। আর সুলাইমান আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, ওয়া আদখিলনি বিরাহমাতিকা ফি ইবাদিকাস সালিহিন। সুলাইমান আলাইহিস সালামের দোয়া আবারও বলি, তিনি বলেছিলেন, রব্বি আউজি'নি আন আশকুরা নি'মাতাক আল্লাতী আন'আমতা আলাইয়া ওয়া আলা ওয়ালিদাইয়া ওয়া আন আ'মালা সালিহান তারদা ওয়া আদখিলনি বিরাহমাতিকা ফি ইবাদিকাস সালিহিন। আর সূরাতু আল আহকাফে আল্লাহ তাআলা শিখিয়েছেন আমাদেরকে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, বলো, রব্বি আউজি'নি আন আশকুরা নি'মাতাক আল্লাতী আন'আমতা আলাইয়া ওয়া আলা ওয়ালিদাইয়া ওয়া আন আ'মালা সালিহান তারদা ওয়া আসলিহ লি ফি যুররিয়্যাতি ইন্নী তুবতু ইলাইক ওয়া ইন্নী মিনাল মুসলিমিন। এই দোয়াতে নিজের জন্য যেমন দোয়া, নিজের মা বাবার জন্যও দোয়া, নিজের অধস্তন সন্তান সন্ততির জন্যও দোয়া। শুধু তাই না, এই দোয়া যে করে আল্লাহ তাআলা 16 নম্বর আয়াত আল কারীমাতে স্পষ্ট করে বললেন, প্রথম তো বললেন, যারা মা বাবার প্রতি ভালো ব্যবহার করে, ডিজিটাল হয়ে দুষ্টামি করে, বাদরামি করে, মা বাবা ভুল অবস্থানে থাকলেও, নিজের সত্য অবস্থানে থাকলেও মা বাবার সাথে দুরাচারিতা করবে না। সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে শিক্ষা নিয়ে মা বাবার সাথে ভালো আচরণ করবে। আর হ্যাঁ, নিজে দোয়া করবে, রব্বি আউজি'নি আন আশকুরা নি'মাতাক আল্লাতী আন'আমতা আলাইয়া ওয়া আলা ওয়ালিদাইয়া ওয়া আন আ'মালা সালিহান তারদা ওয়া আসলিহ লি ফি যুররিয়্যাতি ইন্নী তুবতু ইলাইক ওয়া ইন্নী মিনাল মুসলিমিন। আল্লাহ তাআলা বললেন, উলাইকা আল্লাযীনা নাতাকাব্বালু আনহুম আহসানা মা আমিলু, এরাই তারা যাদের সবগুলো ভালো কাজ আল্লাহ কবুল করবেন। তবে মানুষ হিসেবে তাদের ভুল ত্রুটি হওয়াও স্বাভাবিক। আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, তাদের ভুল ত্রুটি হতেও পারে, তবে মা বাবার প্রতি ভালো ব্যবহার,
মা বাবার ভুল না ধরে মা বাবার প্রতি ইহসান আর দোয়া মা বাবার জন্য, নিজের জন্য, ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য যে করে, আল্লাহ তাআলা মানুষ হিসেবে তার কোনো ত্রুটি থাকলেও আল্লাহ বললেন ওয়া নাতাজাওয়াজু আন সাইয়্যাতিহিম, তাদের পাপ অন্যায় গুনাহগুলোকেও আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মিটিয়ে দেবেন। আর এরা হবে ফি আসহাবিল জান্নাহ, এরাই হবে জান্নাতের উত্তরাধিকারী, জান্নাতের অধিবাসী। দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে জান্নাত তাদের জন্য নিশ্চিত। এটা এই জন্য ওয়াদা সিদকিল্লাযী কানু ইউআদুন, আল্লাহর সেই ওয়াদার সত্যায়নে আল্লাহ যেহেতু তিনি নিজে এবং তার নবী আমাদেরকে ওয়াদা শিখিয়েছেন, তাই আমি আমার নিজেকে, আপনাদের সবাইকে সূরাতুল আহকাফের 15 এবং 16 নম্বর আয়াতের অনুকূলে অনুরোধ করি, আসুন মা বাবা বৃদ্ধ, মা বাবা বয়স্ক, মা বাবা কোনো কারণে ভুল বুঝেছে না, মা বাবার সাথে নিজে বান্দরামি করবেন না। আমি সঠিক, তুমি ভুল, এমন দুষ্টামি করবেন না। সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনি ছিলেন সাহাবী, তার মা ছিলেন মুশরিকা। সাহাবী হয়েও মুশরিকা মায়ের সাথে মা বেহুশ হলেন, দাঁত ফাঁকা করতে গিয়ে কাঠি দিয়ে রাগে গুসায় কেন আঘাত করলেন কেউ বুঝেনি। 7 আকাশের উপরে আরশে আজিমের উপর থেকে আল্লাহ তাআলা দেখে আয়াত নাজিল করে দিলেন। এবার বুঝেন, যদি এখন ওহি নাজিল হতো, যে ছেলে তার বাবাকে বুইরা কইয়া ডাক দেয়, এই নরসিংদীতে মনে হয় নাই আর কি, হ্যাঁ, যে ছেলে যে মেয়ে তার মা বাবার সাথে দুরাচারিতা করে, মা বাবাকে গলা ধাক্কা দেয়, মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করে না, সাদ কেবল মুশরিকা মায়ের বেহুশ হওয়ার পরে দাঁত খুলতে গিয়ে জোরে ধাক্কা দিছে, আয়াত নাজিল হয়ে গিয়েছে। এখন যদি ওহি নাজিল হতো তাইলে কত কঠিন বাস্তবতা হতো। আল্লাহ ইহসান করেছে, ওহি আর নাজিল হয় না। তবে আমাদের জন্য শিক্ষা, সাদকে যেমন আল্লাহ তাআলা টাইট করে দিয়েছেন, আমাদের ছেলে মেয়ে, আমরা যারা ছেলে মেয়ে, আমরাও টাইট হয়ে মা বাবার প্রতি সদাচরণ করব। রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ? রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ? মা আর বাবা জান্নাত অথবা জাহান্নাম। তারপরে বয়স 40-এ পৌঁছেছে, এই দোয়াটা মুখস্থ করবেন। কোরআনের শিখানো, আল্লাহর দেয়া প্রেসক্রিপশন, দেখবেন আল্লাহর কথাই সত্য, আমরা মিথ্যা হতে পারি। সোনার বাংলা, আমরা জাতীয় সঙ্গীতে বলি সোনার বাংলা, পরিবারে তুষের আগুন দিয়ে সোনার বাংলা হবে না। সোনার মা বাবা, সোনার ছেলে মেয়ে, সোনার পরিবার, সোনার দাদা নাতি, সোনার মা বাবা দাদা নাতির সুন্দর সম্মিলনে সোনার বাংলা হবে। তাই আসুন আল্লাহ তাআলার শিখানো সূরাতুল আহকাফের দোয়া আবারও শুনি, মুখস্থ করি। আমার সাথে আবারও পড়েন, রব্বি আউজি'নি আন আশকুরা নি'মাতাক আল্লাতী আন'আমতা আলাইয়া ওয়া আলা ওয়ালিদাইয়া ওয়া আন আ'মালা সালিহান তারদা ওয়া আসলিহ লি ফি যুররিয়্যাতি ইন্নী তুবতু ইলাইক ওয়া ইন্নী মিনাল মুসলিমিন। আমি এখানেই শেষ করতে চাই। আমি আমার শিক্ষক, আমার সকল শিক্ষক, শুধু তাই না, জামিয়া কাসেমিয়া কামিল মাদ্রাসা, জামিয়া কাসেমিয়া কামিল মহিলা মাদ্রাসার সবার প্রতি কৃতজ্ঞ চিত্তে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি, রব্বুল আলামিন এই প্রতিষ্ঠানকে কিয়ামত পর্যন্ত সত্যের মানার বলে কায়েম দায়েম রাখুন। আমাদের শিক্ষকদেরকে রব্বুল আলামিন আমাদের জন্য মশাল হিসেবে আমাদের জীবন দিয়ে, আমাদের বয়স দিয়ে দীর্ঘ জীবনে, সুস্থ জীবনে, সুন্দর পরিবারে ধন্য করুন। আপনাদের আমাদের সবাইকে আল্লাহ তাআলা কবুল করুন, আমিন। হাদা মা ইনদি ওয়াল ইলমু ইনদাল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।